कराग्रे वक्ते लक्ष्मी कुंडले सरस्वती कर मध्य तुम गुण प्रभाते कदेशुम समुद्र वसने देवी पर्वत ततर मंडल विष्णु प्रतिर्मत पाद प्रत्यक्ष वसुदेव स्तंदेवम संसार मदम देव की परमाणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो मसुर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै मुक्करत वासलम पगलते गिरिरम योतुपात्मो वंदे परमानंद माधव। कृष्ण वासुदेवा हरे परमात्मा पंचगम गोविंद मुकर सर्व देव कायजम कर्म देव सर्वानंद मानस वा परत वैत्य वा सर्व में लक्ष्मी। जय जय करुणा जय श्री महादेव शंभो तमे माता सपिता तमे बंधु सखा तमे विद्या तमे सर्व मम देवी तमे सर्व मम देवी तमे सर्व मम देवी। या कुंदे नदु तुषारहार धौलाया शुभो वस्त्रावताया बिना वार दड़मदित कराया चित्र प्रशासन या ब्रह्मार सुत शंकर प्रभुति विवेश दाविदेता सामा पातु सरस्वती सामा पातु सरस्वती भगवती नी शेष शांताकार भजन गण सपसना भूसुरी विश्वाधारम गगन संदन मेघ वरण सुभागमम लक्ष्मीकांत मकमल नयन योगी विधि यानी वंदे विष्णु भव बहरण सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुणम श्रीतम सतुनम नित्यम देव दिव्य सत्य साग पद कमोपनिषदे गाय समागा दया नावश्चित तगतेन्मंच पचेय निति योगिन यस्य आनंद न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मे नम पपन पारिदात्रम तोत्रे वेत्रे कप्रम ज्ञान मुद्राम कृष्ण गीतम मनोज मातु तुल्य वेगम जितेंद्रिय बुद्धिमता वरिष्ठाम वाता तज वांदर युद्ध मुखायम श्री राम दूत शरण पपोत श्री श्री गुरु शरण उदारे बरण बिबिम जो दाय पर सारे बुद्धि तनु जानकी स्मर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे जैन मन ग्रहण गुण सागर जय पुते लोक जागर राम दूत बल जामना अन्य तपोसुत नाम महावीर विक्रमी बजरंगी कुमति निवारी सुमी की संगीन कंचन वरण विराजे सुरक्षा कारण कुंडल कुटुम के साथ हाथ और ध्वजा विराजे काजे मूर्धा निशान शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगंदन विद्यावान गुणिति सतुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु सरसन वे को ऋषा राम सूक्ष्म दृश्य दिखावा पिंगल डुबे लंका जरावा भीम रुद्र सहारे राम चंद्र प्रकाश लाए श्री लक्ष्मण जी वाय श्री रघुनाय बहुत बड़ा मम फिर प्रसन्न पाए सत बदन तुम्हारो जिसका यश प्रताप सनकादि ब्रह्मण मूषा नारद सारद सहित ऐसा जब कुबेर दिखपाल जाते कभी कुबेर किसे कहते तुम उपास हुए कि ना राम मिलाए रात दिन तुम्हारो मंत्र मान रक्षे भाई सब जग दान युग सत्य बांध ले तुम मधुर प्रदान प्रभु मुद्रिका मिल में जल दिल दी का सरजनाय दुगुम का जगत के जे प्रभु अनुग्रह तुम्हारे थे राम दुआर पर फतना शबीर पे सजक लहरी तुम्हारी सरना तुम शो कोड़ देना अपना ते समारो आपे तीनों लोग आते का पे भूत साथ निकले आवे महावीर तमनम सुना नाशे रोग है सुत्रा जपत तन बल बल बिरा संकट से मन छुड़ा मन ध्यान वाला सब पर राम राजा तिनके का राजा और मनुजो कोलाव से तुम जीव फल पाओ चारों युक्तात्म है साधु संत के तुम उपवास को राम दुला सिद्धि के दाता यश बीज जान की माता राम रसाया तुम्हारे पास सदा मुक्ति के दासा तुम्हारे विजय राम को भवे जन्म जन्म के दुख अनकलक पूर्जाई जहाँ जन्म हरे भक्त वो देवता दिल में सुख संकट कटे मिटे सपिरा जो सुमरे मन बल विरा जय 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 मन गोसाई कृपा करो जी जो सत बार पाठ करे कोई सुटे बंदी मासु जो ये पटेल सवोद सिद्धि साकी गुरसिया
तुलसीदास सदा हरि से राखिए नाथ दी बिडेरा पौन तनक संकटरण मंगल मुक्ति राम जय श्री राम जय मन दादा जय जय श्री राम पौन तनक संकटरण मंगल मुक्ति राम सीताराम नमो माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा महादेव बुद्धिमान स्वरूपमान ब्रह्मांड माँ ब्रह्मा जी ब्रह्मपिता मालिक माँ विष्णु भगवान ओम नमो जगन्नाथपुरी सुभद्रा पोड़ा डाकोरना ठाकुर गोकुल मथुरा वृंदावन बद्रीनाथ एक द्वारकाना राजा रणछोड़ हे बुरख्या हनुमान जी महाराज नमः हे बुरख्या हनुमान दादा नमः बुरख्या हनुमान दादा नमः श्रीमद् भागवत महापुराण 10मो सक्रद ने 42मो अध्याय कुब्जा पर कृपा भगवान वासुदेव कृष्ण ने कुब्जा पर कृपा धनुष भंग अने कसने गभरामण श्री सुखवास श्रीमद् भागवत महापुराण आ છે सामान्य ग्रंथ नहीं ने आज एकादशी से सारा में सारो दिवस शनिवार अने एकादशी એટલે દૂધમાં ગોળ નાખ્યું એવું ગળું લાગે ને મીઠું લાગે અમૃત એટલે અમૃત એને કહેવાય કે ગાયનું દૂધ એને જ અમૃત કહેવાય બીજું અમૃત બીજું આવતું નથી એમાં ગોળ નાખ્યો હોય એટલે એટલી મીઠાશ આવે જેમ આ ભાગવત વાસે એટલી જ મીઠાશ આવે વાસે તો નકર કાંઈ નહીં વાસે તો જ્ઞાન આવે જ્ઞાન આવે તો બુદ્ધિ આવે बुद्धि आवे तो सारी वाणी आवे सारी वाणी आवे तो सारी दृष्टि आवे सारी दृष्टि आवे तो सारा विचार आवे सारा विचार आवे तो भगत बने भगत बने तो परम भगवान प्यारो बने प्यारो भगवान बने तो भव सागर बने सुखदेव जी कहे से है परीक्षित એ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પોતાની મંડળી સાથે રાજ માર્ગથી આગળ વધ્યા ત્યારે તેમણે એક જ તરુણ સ્ત્રીને જોઈ તેનું મુખ તો સુંદર હતું પરંતુ તે શરીરથી કુબળી હતી તેથી તેનું નામ પડી ગયું હતું કુબ્જા તે પોતાના હાથમાં ચંદનનું પાત્ર લઈને જઈ રહી હતી
ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રેમ રસનું દાન કરનારા છે. તેમણે કુબ્જા પર કૃપા કરવા માટે હસીને તેને પૂછ્યું, હે સુંદરી, તમે કોણ છો? આ ચંદન કોના માટે લઈ જઈ રહ્યા છો? હે કલ્યાણી, મને બધું સાસે સાસુ કહી દો. આ ઉત્તમ ચંદન, આ અંગરાગ અમને પણ આપો. આ દાનથી તુરત તમારું પરમ કલ્યાણ થશે. શેરંદ્રી કુબ્જાએ કહ્યું, પરમ સુંદર, હું કંસની જ પ્રિય દાસી છું. મહારાજ મને બહુ માને છે. મારું નામ ત્રિવકા કુબ્જા છે. હું તેમને ત્યાં ચંદન અંગરાગ લગાડવાનું કામ કરું છું. મારા દ્વારા તૈયાર કરેલા ચંદન અને અંગરાગ ભોજરાજ કંસને બહુ પસંદ છે. પરંતુ તમારા બંનેથી સળિયાતું બીજું કોઈ ઉત્તમ પાત્ર નથી. પરંતુ તમારા બંનેથી સળિયાતું બીજું કોઈ પાત્ર નથી. ભગવાનના સૌંદર્ય, કોમળતા, રસિકા, શ્રીમત, હાસ્ય, પ્રેમ, આલાપ અને સુંદર અવલોકની કુબ્જાનું મન હાથમાંથી નીકળી ગયું. તેમણે ભગવાન પર પોતાનું હૃદય ન્યોસ્વાર કરી દીધું. તેને બંને ભાઈઓને એ સુંદર અને ગાઢું વિલેપન આપી દીધું. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના શ્યામ સુંદર શરીર પર પીળા રંગનો અંગરાગ અને બલરામજીએ પોતાના જ ગોરા શરીર પર નાભીથી ઉપરના ભાગમાં લાલ રંગનો અંગરાગ લગાડ્યો. ત્યારે તેઓ બહુ જ શોભવા લાગ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કુબ્જા પર બહુ પ્રસન્ન થયા. તેમણે પોતાના દર્શનનું પ્રત્યક્ષ ફળ આપવા માટે 3 ઠેકાણ વાકી તે કુબ્જાનું 3 ઠેકાણે તે કુબ્જાનું શરીર વાકી તે કુબ્જાનું શરીર સ્વાગત સુંદર બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો. અને ભગવાને પોતાની શરણોથી કુબ્જાના પગના બંને પંજા દબાવ્યા અને હાથ ઊંચા કરીને 2 આંગળીઓ તેની દાઢી પર મૂકી અને તેના શરીરને ખેંચ્યું. ખેંચતાની સાથે જ તેના બધા અંગો સીધા અને સપ્રામ થઈ ગયા. પ્રેમ અને મુક્તાના જ દાતા ભગવાનના આ સ્પષ્ટથી તુરત જ વિશાળ નિતબ તથા પરિયોભર વાળી તે એક ઉત્તમ સુંદરી બની ગઈ. તે ક્ષણે કુબ્જા રૂપ ગુણ અને ઉદારતાથી સંપન્ન બની ગઈ.
તેના મનમાં ભગવાનને મળવાની તીવ્ર ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ. તેને ભગવાનના ઉપર વસ્ત્રોના શેડો પકડીને હસીને કહ્યું, વીર શિરોમણી, આવો આપણે ઘેર જઈએ. હવે હું આપણને કहीं મૂકી ઘેર નહીં જાઉં, કારણ કે તમે મારા ચિત્તને ભલોવી નાખ્યું છે. પુરુષોત્તમ મુજ દાસી પર પ્રસન્ન થાવ. ત્યારે બલરામજી સામે જ કુબજાએ આવી પ્રાર્થના કરી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના ગોવાળ મિત્રોની સામે જોઈને હસીને તેને કહ્યું કે સુંદરી, તમારું ઘર સંસારી લોકો માટે પોતાના માનવો આયુધી દૂર કરનારું છે. હું તમારું કાર્ય પૂરું કરીને અવશ્ય ત્યાં આવીશ. અમારા જેવા ઘર વગરના મુસાફરોને તો તમારો જ આશરો છે. આ પ્રમાણે મીઠી મીઠી વાતો કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તેને વિદાય કરી. હવે તે વેપારીઓના મહેલોમાં ગયા. ત્યાં વેપારીઓએ તેમનું આ બલરામજીનું ફૂલોના હાર અને ચંદ્રપાન અને અનેક પ્રકારની ભેટો પૂજન કર્યું. તેમના દર્શન માત્રથી સ્ત્રીઓના હૃદયમાં પ્રેમનો આવેગ, મિલનની આકાંક્ષા ઉત્પન્ન થઈ જતી હતી. ત્યાં સુધી તે તેમના શરીરનું પણ ભાન રહેતું ન હતું. તેમના વસ્ત્રો, કંકણ અને માથાના કેશ અસ્ત આયુત થઈ જતા અને તેઓ પૂતળીની જેમ ઊભી રહી જતી હતી. ત્યારબાદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નગરવાસીઓને ધનુયાગનું સ્થળ પૂછતા ત્યાં પહોંચ્યા અને ત્યાં પેસતા તેમણે ધનુષ્ય, ઇન્દ્ર ધનુષ્ય જેવું અદ્ભુત ધનુષ્ય જોયું. તે ધનુષ્ય બહુમૂલ્ય અલંકારોથી સજાવેલું. તેનું પૂજા કરવામાં આવી હતી અને અનેક સૈનિકો તેની રક્ષા કરી રહ્યા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે રક્ષકોના રોકવા છતાં તે ધનુષને બળજબરીથી ઉઠાવી લીધું. તેમણે બધાના દેખાતા તે ધનુષને ડાબા હાથે ઉઠાવીને તેના ઉપર પ્રત્યક્ષા ચડાવી દીધી અને એક ક્ષણમાં તેને ખેંચીને મધ્ય ભાગથી એ રીતે તોડીને બે ટુકડા કરી નાખ્યા. જેમ બહુ બાળક હાથી સહજમાં જ શેરડીના સાઠો તોડી નાખે, જેમ બહુ બળવાન હાથી સહજમાં જ શેરડીનો સાઠો તોડી નાખે, ત્યારે જ ધનુષ્ય તૂટ્યું. ત્યારે તેના ભીષણ અવાજથી આકાશ, પૃથ્વીને દિશાઓ ગુંજી ઉઠી. તે સાંભળીને કંસ પણ ભયભીત
થઈ ગયો કે હવે ધનુષના રક્ષકો કે જે આતતાઈ અસુરો હતા તે તેમના સહાયકો સહિત અત્યંત ગુસ્સે થયા. તેમણે શ્રી કૃષ્ણને ચારે બાજુથી ઘેરી લીધા અને આ છોકરાને પકડી લ્યો, બાંધી લ્યો, આ ભાગી ન જાય એવું બૂમો પાડવા લાગ્યા. તેમનો બધર ઈરાદો જાણીને બલરામજી અને વાસુદેવ કૃષ્ણ પણ થોડી વાર માટે ગુસ્સો થયા અને તે ભાંગેલા ધનુષના ટુકડા ઉઠાવીને તેમના દ્વાર તેમને યમ સંદન પહોંચાડી દીધા અને ત્યારબાદ આવેલી કંસની મોટી સેનાનો પણ તેમણે તે જ ધનુષના ટુકડાઓથી સહાર કરી નાખ્યો. ત્યાર પછી તેઓ યજ્ઞશાળાના મુખ્ય દરવાજાથી બહાર નીકળીને બહુ જ આનંદથી મથુરાપુરીની શોભા જોતા વિચારવા લાગ્યા. ત્યારે નાગરિકોએ બંને ભાઈઓના આવા અદ્ભુત પરાક્રમની વાત સાંભળી અને જ તેમના તેજ સાહસ તથા અનુપમ રૂપને જોયું. ત્યારે તેમણે એવો નિર્ણય કરી લીધો કે માનો ન માનો આ બંને કોઈ શિષ્ટ દેવતાઓ છે. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજી પૂરી સર્વત્ર તાતી મથુરાપુરીમાં ફરવા લાગ્યા. ત્યારે સૂર્યાસ્ત થયો. ત્યારે ગ્વાલ બાળકો ઘેરાયેલા બંને ભાઈ પોતાના ઉતારા પર આવી ગયા. ત્રણે લોકનાથ મોટા મોટા દેવતાઓ ઈચ્છતા હતા કે લક્ષ્મી અમને મળે, પરંતુ લક્ષ્મીએ બધાને પરિત્યાગ કરી દીધો અને જે ઈચ્છતા ન હતા તેવા ભગવાનને વર્યા. એટલું જ નહીં, ભગવાનના વૃક્ષ તળને પોતાનું કાયમી જળ ઠેકાણ કાયમી રહેઠાણ બનાવી દીધું. મથુરા વાસીઓ તેજ પુરુષ શિષ્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંગનું સૌંદર્ય જોઈ રહ્યા હતા. પુરુષ શિષ્ટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંગનું જો સૌંદર્ય જોઈ રહ્યા હતા. તેમનું એટલું સૌભાગ્ય છે કે વ્રજમાંથી ભગવાન જ્યારે મથુરા આવવા નીકળ્યા ત્યારે ગોપીઓ વીર હાતુર થઈને મથુરા વાસીઓ માટે જે વાતો કહી હતી તે બધી જ અક્ષરશ સાચી પડી. ખરેખર તેઓ પરમાનંદમાં મગન થઈ ગઈ. મગન થઈ ગયા. પછી હાથ પગ ધોઈને શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીએ દૂધની ખીર વગેરે પદાર્થોનું ભોજન કર્યું અને કંસ હવે શું કરવા ઈચ્છે છે
તે વાતની જાણકારી મેળવીને તે રાત્રિએ તથા વિશ્રામ કર્યો. જ્યારે કશે સાંભળ્યું કે શ્રી કૃષ્ણને બલરામે ધનુષ તોડી નાખ્યું, રક્ષકો અને તેમની મધ્યમાં મોકલેલા સૈન્યો પણ સંહાર કરી નાખ્યો, અને આ બધું તેમના માટે માત્ર જ એક રમત જેવું હતું કે આના માટે તેમને કોઈ પરિશ્રમ અથવા મુશ્કેલી ઉઠાવી ન પડી. ત્યારે તે બહુ જ ગભરાઈ ગયો કે દુબુદ્ધિ ઊંઘ ઉડી ગઈ અને તે પોતાનું જ અને પોતાના પક્ષકારોનું હવે મૃત્યુ જ થશે એવું સુસવાનારા મૃત્યુના દૂત એવા અમંગલ સપનો અપસુકનો જોવા જ લાગ્યો. જાગૃત અવસ્થામાં તેણે જોયું કે જેલ અથવા દર્પણમાં શરીરનું પ્રતિબંધ તો દેખાય છે, પરંતુ માથું દેખાતું નથી. આંખ પર આંગળી ન મૂકવા છતાં તેને ચંદ્રમા, તારા અને દીપક વગેરેની જ્યોતિઓ બે બે દેખાય છે. તેના પડછાયામાં તેને છિદ્રો દેખાયા અને કાનોમાં આંગળીઓ નાખતા સાંભળતો અવાજ તેને ન સંભળાયો. વૃક્ષો તેને સોનેરી રંગના દેખાયા અને ધૂળ કે કાદવમાં તેને તેના પદસિંહનો ન દેખાયા. કંસે સપના અવસ્થામાં જોયું કે તે પોતાને ગળે લગાડી રહ્યો છે, ગધેડા પર બેસીને જઈ રહ્યો છે અને વિષ પી રહ્યો છે. તેનું આખું શરીર તેલથી તરબોળ છે. ગળામાં જાસૂદની માળા પહેરી નિવસ્ત્ર જઈ રહ્યો છે. સ્વપ્ન અને જાગૃત અવસ્થામાં તેણે આ પ્રકારના બીજા અનેક અપશુકનો જોયા. તેથી તેને ભારે ચિંતા થવા લાગી. તે મૃત્યુથી ભયભીત થઈ ગયો અને તેને નિંદ્રા ન આવી. ભય લાગે એટલે નિંદ્રા ન આવે. ખરાબ કામ કરે તોય નિંદ્રા ન આવે. કાંઈ પણ આપણે ખરાબ કામ કરવું હોય તો આપણે એ સતાવતું જ રહે. હું પકડાઈ જઈશ, હું પકડાઈ જઈશ, એવો ડર માલપાથી ભીતર માંથી પેદા થયા કરે. ને હાસો માણસને કોઈ એને બીક ન હોય, એને પ્રાણની બીક. હાસ્ય માર્ગે જાતો ને ભક્તિ ભાવથી પદ યાત્રા કરીને જાતો હોય એને મોતની પણ ફિકર ન હોય. 3200 કિલોમીટર में सूरत थी डाकोर, शामलाजी, केसरियाजी, श्रीनाथजी, गोवर्धन परिक्रमा, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, मथुरा, गोकुल, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ સુધી પદ યાત્રા 3200 કિલોમીટર કરી. એમાં મને એક કાંટો વાગ્યો. મને વિશ્વાસ હતો મને કાંઈ વસ્તુ નહીં થાય. મારે એક લક્ષ્ય હતો, મારે તારા દર્શન કરવા. હે કન્યા, હે રામ, હે મહાદેવ, મારે તારા દર્શન કરવા. તારા દર્શન હું જરૂર કરી, ભલે મારું મોત આવે. મોત મંજૂર છે પણ દર્શન તારા કરવા છે એમ કરી નીકળ્યો. એટલે મારે પગમાં કાંટો નતો વાગ્યો. વિશ્વાસ શ્રદ્ધાને
પ્રેમ હોવો જોઈએ, ભક્તિ હોવી જોઈએ, તો કાંટો એનો આગળ પહોંચે. પરિચિત જ્યારે રાત્રિ પસાર થઈ ગઈ અને સૂર્ય નારાયણ પૂર્વ દિશામાં ઉપર આવ્યા, ત્યારે રાજા કંસે મલ યુદ્ધનો મહોત્સવ શરૂ કર્યો. રાજ્યના કર્મચારીઓએ રંગભૂમિને સુંદર રીતે શણગારી હતી. અનેક પ્રકારના વાઘો ગુંજી ઉઠ્યાને લોકોએ બેસવા ના મંચોને પુષ્પો, ગજરાઓ, ધજાઓને વસ્ત્રો અને તોરણોથી સજાવ્યા હતા ને તેના પર બ્રાહ્મણો, ક્ષત્રિયો વગેરે નાગરિકો તથા ગ્રામવાસીઓ યથાસ્થાને બેસી ગયા. રાજાઓ પણ પોતાના નિશ્ચિત સ્થાને બેસી ગયા. કંસ તેના મંત્રીઓ સાથે મંડળે નાના નાના રાજાઓની વચ્ચે બધાથી શિષ્ટ સિંહાસન પર બેઠો. આ વખતે પણ અપશુકનોને કારણે તેના ચિત્તમાં અત્યંત આકુરતા હતી. ત્યારે પહેલવાનો દ્વારા તાલ ઠોકવાથી સાથે જ વાજિંત્રો વાગવા લાગ્યા અને ખૂબ જ ધજીને કવિષ્ટ મલો પોતાના આચાર્યો ઉત્સાદો સાથે અખાડામાંથી ઉતર્યા. સાણૂર, સુષ્ટક, ઊંટ અને સલ અને તોસલ વગેરે મુખ્ય પહેલવાનો સુંદર વાજિંત્રોથી પ્રસન્ન થઈ મલોના જ રંગ મંડપમાં હાજર થયા. આ જ વખતે ભોજરાજ, કંસે, નંદ વગેરે ગોપોને બોલાવ્યા. તે લોકોએ આવી કંસને અનેક પ્રકારની ભેટ સામગ્રીઓ આપી અને પછી જઈને તેઓ એક મંચ પર બેસી ગયા. મારી ચેનલ છે યુટ્યુબમાં બજરંગી ધોળિયા, સબસ્ક્રાઈબ કરવા મારી વિનંતી. યુટ્યુબમાં મારી ચેનલ છે બજરંગી ધોળિયા, સબસ્ક્રાઈબ કરવા મારી વિનંતી બધાને. એમાં મારી કથા સાંભળવામાં આવશે લાઈવ. શ્રીમદ ભાગવત વાંચવામાં આવશે, સાંભળવામાં આવશે, ગીતાજી આવશે, વિષ્ણુ પુરાણ આવશે, રામાયણ આવશે, સારા સારા ગ્રંથ સાંભળવામાં મળશે. ને મારી યાત્રા છે, પદયાત્રા, એ તમને જોવા મળશે લાઈવ. અતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણ પરમહંસ્યામ સહિતામ દસમા સક્ર પૂર્વાદે મલ ડો પ્રવણ નામ સિદ્ધવાસી દસમા સક્રદના પૂર્વાદ અંતર્ગત મલ ગોપપ્રણ નામનો 42મો અધ્યાય. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ દસમો સક્રદને 43મો અધ્યાય. ઓલિયા પીડનો ઉદ્ધાર અને અખાડામાં પ્રવેશ. શ્રી સુકવાસ સુખદેવજી કહે છે, હે કામ, ક્રોધ વગેરે શત્રુઓને પરાજિત કરનારા પરિચિત, હવે શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ પણ સ્નાનાદિ નિત્ય ક્રમથી નૃત્ય થઈને દુદુભી નગારાનો
અવાજ સાંભળીને રંગ ભૂમિ જોવા માટે નીકળ્યા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે રંગભૂમિના દ્વારા પર રંગભૂમિના દ્વાર પર જઈને જોયું કે ત્યાં મહાવતીની પ્રોણાતી કુવલયાપીડ નામનો હાથી ઉભો છે. ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની કમર બાંધી અને માથાની લટો બાંધી લીધી અને મેઘ જેવી ગંભીર વાણીથી મહાવતને પડકારતા કહ્યું કે મહાવંત, ઓ મહાવંત, અમને બંનેને જવા દો, રસ્તો આપ, અમારા રસ્તામાંથી હટી જા. અને સાંભળતો નથી, થોડું ન કર, મોડું ન કર, અન્યથા હું હમણાં જ આ હાથીની સાથે તને યમ સંદન મોકલી દઉં છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે મહાવતને આ પ્રમાણે ધમકાવ્યો ત્યારે તે ક્રોધથી સમી ગયો અને તેને કાળ મૃત્યુને યમરાજ જેવા અત્યંત ભયંકર કુલયાપીડને અંકુશ મારી ક્રોધિત કરીને કૃષ્ણ તરફ હાંક્યો. કુલયાપીડે ભગવાન તરફ દોડીને તેમને બહુ જ ત્યાંથી ઊંડમાં લપેટી લીધા, પરંતુ ભગવાન સૂંઢમાંથી સટકી ગયા અને તેને એક મુક્કો મારી તેના પગોની વચ્ચે જઈને છુપાયા. તેમને પોતાની સામે ન જોઈને કુલયાપીડ વધારે ક્રોધિત થયો. તેને સૂંધીને પોતાની સૂંઢથી ભગવાનને શોધીને પકડી પણ લીધા, પરંતુ ભગવાને બળપૂર્વક તેમાંથી પોતાને છોડાવી લીધા. ત્યાર પછી ભગવાને તે બળવાન હાથીનું પૂછડું પકડીને જેમ ગરુડ ભગવાને તે બળવાન હાથીનું પૂછડું પકડીને જેમ ગરુડ સપને પકડીને ઉછળે તેમ કીડા માત્રમાં પછી ધનુષ 100 હાથ ઘસડી લઈ ગયા. જેમ બાળક ગાયના વાસડાનું પૂછડું પકડી તેની પાછળ ફરે તેમ શ્રી કૃષ્ણ પોતાને પકડવા માટે ડાબા જમણા ફરતા તે હાથીની પાછળ ફરવા લાગ્યા. ત્યાર પછી હાથીની સામે આવીને તેમણે હાથીને એક થપ્પડ મારીને નીચે પાડવા માટે તેની સામેની ભાગવા લાગ્યા કે જાણે તે પગલે પગલે તેમને પકડીને લેશે, હમણાં જ પકડી લેશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દોડતા દોડતા એક વાર રમતમાં જમીન પર પડી જવાનો અભિનય કર્યો અને ત્યાંથી ઝટપટ ભાગી ગયા. ત્યારે તે હાથથી ક્રોધથી બળીને શેકાઈ રહ્યો હતો. તે સમજ્યો કે તે પડી ગયા છે.
તેથી તેણે બહુ જ જોરથી જ પોતાના બંને દાંત ધરતી પર માર્યા. જ્યારે કુલો યા પીડનું આ આક્રમણ આવ્યું તો ગયું ત્યારે તે વધારે શિડાયોને મહાવતોની પૂર્ણાથી તે ક્રોધિત થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પર તૂટી પડ્યો. ભગવાન મધુસૂદન એને કહેવાય કે તે લોકનો માલિક હોય એને મધુસૂદન કહેવાય. સામાન્ય માણસ મધુસૂદન બને નહીં. જ્યારે તેને પોતાની તરફ આવતો જોયો ત્યારે તેની પાસે ગયા ને પોતાના એક જ હાથેથી તેની સૂંઢ પકડીને તેને ધરતી પર પટકી દીધો. તેના પડી જવાથી ભગવાને સિંહની જેમ રમતમાં જ તેને પગથી દબાવીને તેના દાંત ખેંચી કાઢ્યા અને તે રીતે હાથી અને મહાવંતને સર્વધામ પોસાડી દીધા. પરીક્ષિત મરણ પામેલા હાથીને ત્યાં જ છોડી દઈને વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણએ હાથમાં તેના દાંત રાખીને જ રંગભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો. તે વખતે તેમની શોભા દર્શનીય હતી. તેમના ખંભા પર હાથીનો દાંત હતો. શરીર લોહી અને મદ બિંદુથી શોભી રહ્યું અને મુખ કમળ પર પછીના બિંદુઓ શોભી રહ્યા હતા. પરીક્ષિત ભગવાન વાસુદેવ કૃષ્ણ અને બલરામ બંનેના હાથમાં કુલયા પીડના મોટા મોટા દાંત અસ્ત્રના રૂપમાં જ શોભી રહ્યા હતા અને કેટલાક ગોપ બાળકો તેમની સાથે જ ચાલી રહ્યા હતા. આ પ્રમાણે તેમણે રંગભૂમિમાં પ્રવેશ કર્યો. જે વખતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બલરામજીની સાથે રંગભૂમિમાં પધાર્યા ત્યારે તેઓ પહેલવાનો વર્જ જેવા જ જન સમુદાયને નર રત્ન જેવા સ્ત્રીઓને મૂર્તિમાન કામદેવ જેવા ગોપોને પોતાના સર્વજન શિષ્ટ રાજા દંડ આપનારા શાસક માતા પિતા સમાન વડીલો વૃદ્ધોને બાળક જેવા કસને કાળ જેવા અજ્ઞાનીઓને વિરાટ પુરુષ જેવા લાગે. યોગીઓને પરમ તત્વ રૂપે અને યોગીઓને પરમ તત્વને અને પરમ ભક્ત યાદવોને પોતાના ઈષ્ટદેવ દેખાય. બધાએ પોત પોતાના ભાવ પ્રમાણે રોષ અદ્ભુત શ્રૃંગાર હાસ્ય વાત્સલ્ય ભયાનક વિષ શાંત અને પ્રેમ ભક્તિ રસનો અનુભવ. રાજનનું આમ તો કંસ બહુ જ ધીર હતો, છતાં પણ જ્યારે તેણે જોયું કે આ બંને કુલિયા પીડને મારી નાખ્યો ત્યારે તેને એ વાત સમજાઈ ગઈ કે આમને જીવતા બહુ મુશ્કેલ છે, આમને જીતવા બહુ મુશ્કેલ છે. ત્યારે તે બહુ ગભરાઈ ગયો
શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીને ભુજાઓ લાંબી લાંબી હતી. પુષ્પોના હાર અને સુંદર વૃક્ષો અને આભૂષણો વગેરેથી તેમનો પ્રવેશ અદ્ભુત લાગતો. એવું જ લાગતું હતું કે જાણે ઉત્તમ વેશ ધારણ કરીને બે અભિનેતા નટ અભિનય કરવા માટે આવ્યા હોય. જેમના નેત્ર એક વાર તેમના પર પડી જતા બસ ત્યાંથી ખસતા જ નહીં. એટલું જ નહીં, તેઓ પોતાની ક્રાંતિથી તેમનું મન પણ સોરી લેતા. આ પ્રમાણે બંને રંગભૂમિમાં સમાઈ ગયા. પરિચિત મંચ પર જેટલા લોકો બેઠા હતા તે મથુરાના નાગરિકો અને રાષ્ટ્રના પ્રજાજનો પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીને જોઈને કેટલાક પ્રસન્ન થયા કે તેમના નેત્રો અને મુખ કમળ ખીલી ઉઠ્યા. તેઓ તો ઉત્કંઠાથી ભરાઈ ગયા. તેમને આ બંનેના દર્શન કરીને તૃપ્ત થતી ન હતી. જાણે તે નેત્રોથી આ બંને ભાઈઓને પી રહ્યા હોય, જીભથી સાટી રહ્યા હોય અને નાસિકાથી સૂંઘી રહ્યા હોય અને હાથોથી પકડીને હૃદય સાપતા હોય. તેમના સૌંદર્ય ગુણ માધુર્ય અને નિભ્યતાએ જાણે દક્ષકોને તેમની લીલાઓનું સ્મરણ કરાવી દીધું અને તે લોકો પરસ્પર તેમના વિશે જોયેલી સાંભળેલી વાતો સાંભળવા લાગ્યા. એ બંને સાક્ષાત ભગવાન નારાયણના યશ છે. એ પૃથ્વી પર વાસુદેવના પુત્રો તરીકે અવતર્યા છે. યુટ્યુબમાં મારી ચેનલ છે બજરંગી ધોળિયા, સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે વિનંતી મારી. આંગળી દેખાડીને આ શ્યામ સુંદર જે દેખાય છે તે દેવકીના પુત્ર છે. જન્મતા જ તેમને વાસુદેવે ગોકુળ પોસાડી દીધા હતા. એટલા વખત સુધી તેઓ ત્યાં ગુપ્ત રૂપે રહ્યા અને નંદજીના ઘરમાં તેઓ એટલા મોટા થયા. એમણે જ પૂતનાને તૃણાવત, સખસૂર, કેશીને ધેનુકાસુર વગેરે તથા બીજા પણ દુષ્ટો દૈત્યોનો વધ કર્યો અને અમલાજુનનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એમણે જ ગાયો અને ગોવાળોને દાવા નળથી જવાળાથી જ બસાવ્યા હતા. કાલિયો નાગને નાચ્યો અને ઇન્દ્રનો ગૌરવ ઉતાર્યો. એમણે 7 દિવસ સુધી એક જ હાથ પર ગિરિરાજ ગોવર્ધન પર્વતને ઉપાડી રાખ્યો અને તેનાથી ભારે વૃષ્ટિ, આંધી અને વજ્રપાતની ગોકુળની રક્ષા કરી. ગોપીઓ આમનાદ મદ બદ હાસ્ય મધુર અવલોકન અને સવેદા એક સરખા પ્રસન્ન મુખારવિંદના દર્શન કરી
આનંદિત રહેતી હતી અને અનાજ બધા પ્રકારના તાપોથી મુક્ત થઈ જતી હતી. વિધાનો કહે છે કે હે આંખ શ્રી કૃષ્ણ દુર્વશની રક્ષા કરે છે, રક્ષા કરે છે. આ પ્રસિદ્ધ વૃક્ષ શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા મહાસમુદ્ર યશ અને ગૌરવ પ્રાપ્ત કરે છે. આ બીજા શ્યામ સુંદરના મોટા ભાઈ કમલ નયન બલરામજી છે. અમે કોઈના મુખેથી સાંભળ્યું કે આમણે પણ લંબાસુર, ઉત્સાસુર અને બકાસુર વગેરેને માર્યા છે. જે વખતે દક્ષોમાં આ પ્રમાણેની સંસ્થા ચાલી રહી હતી અને અખાડામાં તુરી વગેરે વાઘો ભાગી રહ્યા હતા. તે સમયે સાણુરે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બલરામને ઉદ્દેશીને કહ્યું, નંદન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીને તમે બંને આદરણીય વીર છો. અમારા મહારાજે એવું સાંભળીને તે તમે લોકો મલ યુદ્ધ કરવા બહુ નિપુણ છો. તમારું પરાક્રમ જોવા માટે તમને અહીં બોલાવ્યા છે. જુઓ ભાઈ, જે પ્રજા મન વસન અને કર્મથી, જુઓ ભાઈ, જે પ્રજા મન વસન અને કર્મથી રાજાનું પ્રિય કાર્ય કરે છે તેનું કલ્યાણ થાય છે અને જે રાજાની સાથે વિપરીત કામ કરે છે તેને નુકસાન થાય છે. તેઓ બધા જાણે છે કે ગાય વાસડા સરાવનારા ગોવાળો દરરોજ આનંદથી જંગલમાં કુસ્તી લડવાની રમતો રમતા હોય છે અને ગાયો સરાવતા રહેશે. તેથી આવો અમે અને તમે મળીને મહારાજને પ્રસન્ન કરવા માટે કુસ્તી લડીએ. આવું કરવાથી આપણા પર બધા લોકો ખુશ થશે, કેમ કે રાજા બધી જ પ્રજાના પતિ છે. પરીક્ષિત શ્રી કૃષ્ણ તો ઈચ્છતા જ હતા કે આમની સાથે કુસ્તી કરવી. તેથી એમણે 96 વર્ષની વાત સાંભળીને તેનું અનુમોદન કર્યું અને દેશ કાળ પ્રમાણે આ પ્રમાણે કહ્યું, સારું, અમે પણ આ ભોજરાજ કંસની વનવાસી પ્રજા છીએ. અમારે પણ એમને પ્રસન્ન કરવાનો પ્રત્યક્ષ અવશ્ય કરવો જોઈએ. આમાં જ અમારું કલ્યાણ છે. પરંતુ સારું, અમે અત્યારે બાળક છીએ. તેથી અમે અમારા જેવા જ બળવાળા બાળકોની સાથે જ કુસ્તી લડીશું. કુસ્તી સમાન બળવાળો વચ્ચે જ થવી જોઈએ, જેથી દક્ષક સભાસદોને ન્યાય
સમંત બનાવવું પાપ ન લાગે. સારુણે કહ્યું કે હવે રહેવા દો, તમે અને બલરામ ન તો બાળક છો અને ન કિશોર, તમે બંને બળવાનોમાં શ્રેષ્ઠ છો. તમે ત્યારે જ 1000 હાથીનું બળ ધરાવતા. કુલિયા પીડને રમતમાં જ મારી નાખ્યો. તેથી તમે બંનેએ અમારા જેવા બળવાનો સાથે જ લડવું જોઈએ. એમાં અન્યાયની કોઈ વાત નથી. તમે મારા પર તમારું જોર જમાવો અને બલરામ સાથે મુષ્ટ લડશે. અતિ શ્રીમદ ભાગવતે મહાપુરાણ પરમહંસ્યામ સહિતામ 10મા સક્રે પૂર્વાદ કુલિયા પીડ નામ સત્તવાસી દોર્યા કે 10મા સક્રના પૂર્વાદ અંતર્ગત કુલિયા પીડનો વધ નામનો 43મો અધ્યાય. 44મો અધ્યાય સાણૂર અને મુષ્ટ વગેરે પહેલવાનું કથા કસનો ઉદાહરણ. શ્રી સુખદેવજી કહે છે, પરીક્ષિત, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ સાણૂર વગેરેના વધનો અફર સંકલ્પ કરી લીધો અને જોડી નક્કી કર્યા પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણ સાણૂર સાથે અને બલરામજી મુષ્ટ સાથે મલ યુદ્ધ કરવા. वसुदेव स्कंदेवम पंचदानोरमदनम देवकी परमाणु पुष्टम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव सर्व गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री मुक्करत वासलम पगलदति गिरिरम ज्योतिपात्मो वंदे परमानंद मार. कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा परमेश्वराय गोविंदाय नमो नमः. परशरण कायदम कर्मज्वा सर्वणे मानस वाप्रद वेत्तवा सर्वमे तक्ष्म. जय जय करुणादे श्री माधव शंभो तमे माता सपिता तमे बंधु सखा तमे विद्या तमे शांताकार भजन गण सपसनाभम सुरेशम विश्वादाम गगन संदमे गौरम सुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नयन योगी विद्या निगम वंदे विष्णु भवभरण सर्वे लोकनाथम य ब्रह्मा वरुण मिश्रितम सतम दिव्य सत्य वंदे सागपदकमुपनिषदे गाय समागा दयाना वश्य तथागतेन मुंचा पिचय नित्य योगी नियस्यानंत न विद्रु सुरासुर गणा देवा तस्मै नमः पुत्र पारिदात्रम तोत्र वत्रकपणम ज्ञान मुद्राम कृष्णां सीताराम माँ भवानी माँ भगवती माँ पार्वती माँ जगदम्बा बुद्धिमान सरस्वती ब्रह्माणी माँ ब्रह्माजी को मालिक माँ विष्णु वाना ओम नमः भगवती. हे जगन्नाथपुरी सुभद्रा पौराण ડાકોરના ઠાકોર ગોકુળ મથુરા વંદરાવને સુભદ્રા પૌરાણ બદ્રીનાથ કિસ્કિનિયા મુજવાર દ્વારકાના રાજા